الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم
حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رہے میرا مسکن حوالی کعبہ بنے میرا مدفن دیار مدینہ سلام اس پر کہ جس کے تذکیر ہے عین عبادت ہے سلام اس پر کہ جس کے زندگی رحمت ہی رحمت ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلام اس پر کہ جس پر زندگی فدا کرنا سعادت ہے سلام اس پر کہ جس سے بغض نفرمانی سخاوت ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا আয়োজিত সুবাড্ডা উত্তরপাড়া এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের উদ্যোগে এই বিশাল মহতি ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সদর সভাপতি জনাবে প্রধান অতিথি উপস্থিত হযরত উলামায়ে কেরাম সামনে সমবেত ইসলাম প্রিয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইরা পর্দার অন্তরালে আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর যে মহান স্রষ্টা আমাদেরকে অনেক মানুষের মধ্য থেকে বাছুনি দিয়া নির্বাচিত করে উলামায়ে কেরামের সোহবতে দ্বীনি পরিবেশে জান্নাতের বাগানে আসার বসার তৌফিক দিয়েছে। এইজন্য আমরা সকলে কালিমাতুশ শুকর হিসাবে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আসরের পর থেকে এশা নামাজের আগ পর্যন্ত হযরত উলামায়ে কেরামের জবান থেকে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে মহা মূল্যবান
মানিক রত্নের চাইতে আরো মূল্যবান নসিহতপূর্ণ আলোচনা শুনেছি। যদি আমল করতে পারি তাহলে কামিয়াব, কারণ শোনার মধ্যে কোনো কামিয়াবি নাই, কামিয়াবি মানার মধ্যে। এজন্য কোন এক আল্লাহওয়ালা বলেন, কামিয়াবি তো কাম সে হোগা না কে হুসনে কালাম সে হোগা, कामयाबी तू काम से होगा ना के हुस्न कलाम से होगा, जिक्र की इल्तिजाम से होगा, फिक्र की एहतमाम से होगा। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत और जहन्नम भी, खाकी अपना फितरत में ना नरी है ना नुरी। আমলের দ্বারাই মানুষের জীবনের ফয়সালা হবে। এই জন্য আল্লাহ ওয়ালা বলে, আমল সে জিন্দগি বনতি হ্যায় জান্নাত और जहन्नम भी, खाकी अपना फितरत में ना नरी है ना नुरी। শুধুই শুনলাম মানলাম না, তার দ্বারা কোনো কাজ হবে না। তারা सुनते सुनते नागमा है महफिले बिदात को, काम बड़ा हो गया है बदमजा होने को। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, अगर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। वाज नसीहत আমরা শুনি ঠিকই, কিন্তু মানি না। যদি মানতাম তাহলে আমাদের অবস্থা এরকম হতো না। কি বলেন? ওয়াজ তো শুনতে हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, अगर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। सुनते सुनते नागमा है महफिले बिदात को, कान बहरा हो गया है बदमजा होने को। तलबे तो रूह, অসুস্থ মানুষের সামনে যতই ভালো কথা হোক তার কাছে বিরক্তি লাগবে, তাই না? অসুস্থ পালকওয়ালার কাছে যতই ভালো কথা হোক মজা লাগবে না তো? কলব তো আগে সুস্থ করতে হবে, তাই না? এই ওয়াজ কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শুনতে হবে দিল লাগায়া, দিলের কান লাগায়া। শুধু কান শো করলে চলবে না। এই জন্য জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, ইসকুন আর গোশে দিল বায়াদশানু, গোশে গুল ই জানা দারা দেহি চেসু, গোশে গুল বাজুল্লাহ হাইওয়া হামদুমাস, গোশে দিল মাখসুসে মাসলে আদমা। বলে কোরআন হাদিসের কথা শুনতে হবে অন্তরের কান লাগায়া। এই কান দিয়ে শুনলে কখনো পরিবর্তন হওয়ার আশা করা যায় না। আমরা তো রঙ্গিলা মুসলমান, তাই না? খালি রং রং। हम सामने नया दिन भी नया मन भी नया है, हम सामने नया दिन भी नया मन भी नया है, हम नाम में मुसलमान है मगर काम में नहीं है। खाली रং, যেদিকে তাকাই সেদিকেই রং। হায় হায় কি কারবার! হ্যাঁ, এই যে দেখেন রং, তাই না?
हम सामने नया मन भी नया दिन भी नया है, हम नाम में मुसलमान है मगर काम में नहीं है। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में घूमो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में घूमो, एक अल्लाह और अपने हकीकत को न भूलो। কলেজে পড়ো আর ভার্সিটিতে পড়ো আর যাই করো না কেন, তোমার হাকিকত তুমি বলো না। মুসলমান তুমি মুসলমান, তোমার মালিক আল্লাহ। এই জন্য কবি বলে তুম শौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में घूमो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में घूमो, एक अल्लाह और अपने हकीकत को न भूलो। আমরা আমাদের মুসলমানকে বিসর্জন দিছি পহেলা বৈশাখের রমনার বাপ মলে গিয়া। আমরা আমাদের মুসলমানকে বিসর্জন দিতেছি বিভিন্ন রকমের মেলায় গিয়া, তাই না? পার্কে গিয়া। এই জন্য কবি বলে তুম শौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में घूमो, एक अल्लाह और अपने हकीकत को न भूलो। एक अल्लाह আর তোমার হাকিকত। তুমি তো মুসলমান, কি বলেন? আমরা আজকে কেমন মুসলমান? আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতখানা তেলাওয়াত করেছি সূরা আনফালে, সম্ভবত কোরআনের 9 পারায় সূরা আনফাল। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনকে তার কথা বর্ণনা করেন। বললে আবার কেউ উঠতে যাইবেন না তো, রাগ করবেন না তো, কেউ যাইবেন না উঠবেন না। কারো সাথে শত্রুতা নিয়ে কিন্তু এখানে আসি নাই, তাই না? আপনারা সবাই, আমরা সবাই ভাই। এটা কি আমার মুখের কথা? ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন ফাআসলিহু বাইনা আখাওয়াইকুম। কোরআন, ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন ফাআসলিহু বাইনা আখাওয়াইকুম। নিশ্চয়ই সারা দুনিয়ার মুসলমান একে অপরের ভাই। কারোর সাথে যদি দ্বন্দ্ব হয় তাহলে মিলায় দাও, মিট করে দাও, তাই না? তাহলে আমরা সবাই মুসলমান ভাই। পয়গম্বর হাদিসে বলছে আল মুসলিমু আখুল মুসলিম। ঠিক আছে না? আল্লাহ কোরআনে বলছে ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন ফাআসলিহু বাইনা আখাওয়াইকুম। মিট করতে গিয়া কোন পক্ষ নিতে পারবে না। যে দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে তাকে আল্লাহ বলছে ওয়াত্তাকুল্লাহ, নাকি? তুমি যে মিট করতে যাইবা 2 নম্বরই করবে না, বাউ হাতে পিছন দিয়ে আবার কিছু নিও না। বুঝেন নাই কথাটা? এখন চলছই তো এরকম। আমি যে বললাম তুম সামনে নয়া মান ভি নয়া দিন ভি নয়া হ্যায়, তুম নাম মে মুসলমান হে মগর কাম মে নেহি হ্যায়। রাগ উঠতেছেন নাকি? রাগ হইলে খালি কইবেন হুজুর মজা লাগে না, জানো না? আমি চাইছিলাম মাগরিবের পরে আলোচনা করতে। আমি এই আলোচনা শেষ করে ইনশাআল্লাহ কুমিল্লা যাব। দোয়া করবেন আল্লাহ যেন সুস্থভাবে যাওয়ার তৌফিক দেন। আমরা কেমন মুসলমান? রঙ্গিলা মুসলমান না? আল্লাহ যে যত বেশি ল্যাংটা হইতে পারে তত ভালো মুসলমান।
তাই না? এমন একটু চলতেছে বর্তমানে। তো এটাই আমি যে বললাম, तुम शन में नया मन में नया दिन भी नया है, तुम नाम में मुसलमान है मगर काम में नहीं। যে যত বেশি ল্যাংটা হইতে পারে তার মধ্যে বলে তত বেশি সামাজিকতা আছে। কারণ মুসলমান তো আজকে পর্দা মানে না। পর্দার কথা কইলে যে পর্দার কথা কয় হ্যাঁ তো এটা বোকা, এই জন্য মানুষকে দেয় বোকা, বুঝলেন না? যারা পর্দার কথা কয় তাদেরকে বানায় বোকা, এই জন্য তারা নিজেরা খাইতেছে বোকা। এগুলো সব হইল বোকা, আর এই কারণে সবগুলো জাহান্নামের আগুনে যাইয়া খাইব, ঠিক না? আল্লাহ তাআলা কোরআনে পর্দার বিধান নাযিল করছে। আছে না কোরআনে পর্দার বিধান? কোন মুসলমান যদি পর্দাকে অস্বীকার করে সে কি মুসলমান থাকবে? কোরআনের যে কোনো একটা বিধানকে কেউ অস্বীকার করলে সে আর মুসলমান? মুসলমান কাকে বলছে? বলে গোটা কোরআনটাকে মানতে হবে নাকি? আফাতুমিনুনা বিবাযিল কোরআন ওয়া তাকফুরুনা বিবায। তুমি কোরআনের কিছু মানবা না, তাহলে তুমি মুসলমান হইতে পারবা না। মুনাফিকরা যেটা সুবিধা দেখছে ওইটা মানছে, আর যেখানে অসুবিধা দেখছে মুনাফিকরা পিছন থেকে কাইতে গেছে। বর্তমানেও কিছু লোক আছে যেখানে সুবিধা হেনে যায়, আর যেই জায়গায় অসুবিধা হতে কাইতে যায়, আছে না? ওয়াজ করার সময় নাই, বুঝলেন না? পেরেশানি তো। তাহলে যেই দিকে সুবিধা ওই দিকে হাতার নাম কিন্তু মুসলমান না। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কি বলছে? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফা। ইসলাম মানলে পুরোপুরি মান, না মানলে নাই। কি বলেন? আবু বকর মানছে, পুরোপুরি মানছে। আবু জাহেল মানে নাই, পুরোপুরি মানে নাই। আবু জাহেলের কাছে বেশি গেছে নাকি আবু বকরের কাছে বেশি গেছে? নবী আবু জাহেলের কাছে, আবু বকরের কাছে যাই নাই। নবীজি যেদিন নবুয়তি পাইছে আবু বকর তো দেশেই নাই। কি বলেন? এত মুসলমান হয়ে গেছে, আর আবু জাহেলের কাছে বারবার যাওয়ার পরেও মুসলমান হয় নাই। কথাগুলো একটু খেয়াল করে শুনলেন। ওলামায়ে কেরাম বয়ান করছে, সামনেও ইনশাআল্লাহ বয়ান করবে। এক একটা কথা মানিক রত্নের চাইতো অনেক বেশি মূল্যবান। এই জন্য প্রত্যেকটা কথাকে খুব খেয়াল করে গুরুত্ব সহকারে শুনবেন। মুসলমান কাকে বলে? এই পরিচয় আল্লাহ তাআলা কোরআনে সূরা আনফালের মধ্যে দিয়েছে। আমি ওই আয়াতটাই পড়ছি। আল্লাহ তাআলা মুসলমান কাদেরকে প্রকৃত মুমিনকে আর বেজাইল্লা মুমিনকে পরিচয় হওয়ার দরকার আছে না? সবাইকে কি আল্লাহ জান্নাত দিব? সব মুমিন কি জান্নাতে যাবে? কারা যাবে জান্নাতে জানেন? বলতে পারেন কারা জান্নাতে যাবে? আল্লাহ নিজে বলে দিচ্ছে,
ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনার পরে নেক আমল করবে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবে। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনার পরে নেক আমল করবে তাদেরকে আল্লাহ কি দিবে? তাহলে আমার এখন আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন আছে, করব? উত্তর দিবেন তো? রাগটা হইবেন না তো? ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। আল্লাহ যে বলছেন নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনার পরে নেক আমল করবে তাদেরকে আমি আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দান করব। তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, টিভি দেখা নেক কাজ? যারা টিভি দেখে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবে। যারা সুদ খায় তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবে। যারা চুরি করে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবে। যারা বেপরদায় চলে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবে। যারা নবীর সুন্নাত মানে না তাদেরকে জান্নাত দিবে। যারা দাড়ি রাখে না তাদেরকে জান্নাত দিবে। কেন? যারা সুদ খায় তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবে। যারা ফজরের সময় আযানের পর ঘুমায়, নামাজ পড়ে না, মসজিদে যায় না, তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দিবে। তাহলে কাদেরকে? ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। যারা ঈমান আনার পরে নেক আমল করবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবে। নেক আমল লাগবে, জান্নাতে যেতে হলে কি লাগবে? নেক আমল। মুমিন হইতে হবে, পরিপূর্ণ মুমিন হইতে হবে। ইসলামের ভিতরে পরিপূর্ণভাবে ঢুকতে হবে, পুরোপুরিভাবে ঢুকতে হবে। অর্ধেক ঢুকলে চলবে না। কি বলেন? পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে ঢুকতে হবে। অনেকে বলে যে দাড়ি না রাখলে কি হয়, মসজিদে গিয়ে নামাজ না পড়লে কি হয়, এইটা করলে কি হয়, সেটা করলে কি হয়, বলে কি বলে না? আবার বলে টিভি দেখলে জ্ঞান বাড়ে, বলে কি বলে না? বলে। কিন্তু আমরা তো সবাই নবীর উম্মত, উম্মত না? সবাই নবীর উম্মত না? আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান হইতে হলে সর্বপ্রথম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা লাগবে। সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করতে হবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কাছে। ঠিক কি ঠিক না? দলিল দেব, দলিল দিব। আল্লাহ বলে কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। হে নবী আপনি বলেন তারা যদি আমি আল্লাহকে পেতে চায় তাহলে যেন আপনি আমার হাবিব মুহাম্মদ আপনার যেন অনুসরণ করে। তাহলে আল্লাহকে পাইতে হলে সর্বপ্রথম জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর আদর্শের সামনে সিলিন্ডার করতে হবে। ঠিক না? রাহে সুন্নাত রাসিরাতুল মুস্তাকিম, রাহে সুন্নাত রাসিরাতুল মুস্তাকিম, রাহে বেদাত রাহে শয়তানির রাজিম। সুন্নাতের রাস্তাই হলো জান্নাতের রাস্তা। আর যেই রাস্তায় সুন্নাত নাই ওইটা হলো শয়তানের রাস্তা। রাহে সুন্নাত রাসিরাতুল মুস্তাকিম, রাহে বেদাত রাহে শয়তানির রাজিম। এই সুন্নাতের রাস্তাই হলো ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম।
বলতেছে মুসলমানি বুয়াদ গরদান নেহাদান আলানে খুদ বদস্তে খাজদাদান। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কাছে সারেন্ডার হওয়ার নাম হলো মুসলমান। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুমিন আল্লাহর কোন মুসলমান ইমানদার গোলাম আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের সামনে সারেন্ডার না করবে ততক্ষণ সে মুমিন হইতে পারবে না। এগুলো আল্লাহ কোরআন কুলিন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। আমরা সবাই নবীকে ভালোবাসি না? ভালোবাসি তো? নবী কি বলছে? আমাকে ভালোবাসার মাপকাঠি আমি নিজে দিয়ে গেছি। নবী বলতেছে আমাকে ভালোবাসার মাপকাঠি আমি নিজেই দিছি। মান আহাব্বা সুন্নতি মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি। যারা আমাকে ভালোবাসার দাবি করে তারা সুন্নতকে ভালোবাসতে হবে। নবীকে ভালোবাসার মাপকাঠি হলো সুন্নাত। যার মাঝে সুন্নাত নাই সে নবীকে ভালোবাসে না। আর নবীকে ভালো না বাসলে মুমিন হওয়া যাবে কি? লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। হাদিস আর কোরআনে আল্লাহ বলে মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। কথা বুঝাইছে? তাহলে নবীকে ভালোবাসে তারা যাদের মধ্যে সুন্নাত আছে। কথাগুলো বুঝতেছেন তো? আমার যাদের মধ্যে সুন্নাত নাই তারা নবীকে ভালোবাসতে পারে না। দাবির দ্বারা দাবির দ্বারা আশিক হওয়া যায় না। দাবি করলে আশিক হওয়া যায় না। দাবি আমাকে আশিক করে না, দাবির সাথে সাথে মানতে হবে। দাবি করার সাথে সাথে কি করতে হবে? মানতে হবে। ঠিক আছে না? মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। নবী বলে আমাকে তো ভালোবাসে সে যে আমি নবীর সুন্নাতকে ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসলো আমার সুন্নাতকে ভালোবাসার মাধ্যমে সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে। জান্নাতে যাইতে চাই না? জান্নাতে যদি যাইতে চান আমার সমস্ত ওয়াজের সার কথা হলো যদি নবীকে ভালোবাসি, দাবি করি নবীর উম্মত হওয়ার দাবি করি, সবার কাছে আমি কোরআনের আয়াতটা পৌঁছে দিলাম মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। নবী তো চাইটা বসি নবী দাড়ি ছিল কি ছিল? নবীর সাহাবীদের দাড়ি ছিল কি ছিল? নবীজি বলছে আফসুস শারিব ওয়াফুল লিহিয়া, তোমরা দাড়িগুলোকে লম্বা রাখো আর মুখগুলোকে ছোট করো। কিন্তু বর্তমানে আমরা মুছের সাথে সাথে দাড়িও সফান মুসলাই দাড়িও নাই, সফান পুরো সাফা। অথচ আল্লাহ তাআলা পুরুষকে সাজাইছে কি দিয়া? সুবহানাল্লাহ। আর মহিলাদেরকে সাজাইছে কি দিয়া? লজ্জা দিয়া। যে পর্দায় থাকে না তার লজ্জাই নাই। পর্দায় থাকে না তার লজ্জা নাই। যার লজ্জা আছে সে পর্দা করবেই করবে। ঠিক না? হ্যাঁ। তাহলে আল্লাহ তাআলা পুরুষকে সাজাইছে কি দিয়া? আর মহিলাকে সাজাইছে পর্দা দিয়া। রাগ হইতেছে না?
এই 2-3 দিন আগে এই যে আমাদের ওমর ফারুক ভাই আসছিল আজি সাহেব 2 দিন আগে এক মাহফিল 27 তারিখে গেলাম ওয়াজ করলাম দাঁড়িয়ে সভাপতি সাহেব ইমাম সাহেবের কাছে আমনে মনে হুজুরে কয়ে দিছে তেল লেগে হুজুরে এই ওয়াজ করছে পুরা ইমাম সাহেবের উপরে খেতা অনেক মসজিদ আছে যে মসজিদের ইমাম সুদের বিরুদ্ধে বয়ান করতে পারে না টিভির বিরুদ্ধে বয়ান করতে পারে না পর্দার বিরুদ্ধে বয়ান করতে পারে না আছে কিনা বহুত আছে বহু বললে ইমাম সাহেবকে পায় যান নট ইমাম সাহেবের চাকরি নট করে দেয় মনে রাখবেন ইমাম সাহেবের চাকরি আপনি আপনার মসজিদ থেকে নট করছেন আপনার সভাপতি যদি নট হয়ে যায় কোন মসজিদে আর পাইবেন না ইমামের চাকরি গেলে অন্য মসজিদে পাইবে কাকের কিন্তু বাতের অভাব হয় না কাকের বাত সারা দুনিয়ায় ছিটানো আছে কারো রিজিক কারো হাতে না ওয়া মিন দাব্বাতিন ইল্লা রিজকুহা আলাল্লাহ রিজিকের মালিক কে ইমামতি করে খাইতে হবে এমন তো কোনো দরবন্ধ নাই প্রয়োজনে রিকশা চালাইয়া প্রয়োজনে পায়খানা ওই ময়লা সাফ করে খাবো সত্য ছাড়বো না হাত সত্য বলতেই হবে কুল জাল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা আজ থেকে 1000 বছর আগে মক্কা নগরীতে আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হক নিয়ে আসছে আল্লাহু আকবার আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে জিবরাইলকে পাঠিয়ে বলতেছে জিবরাইল আমার হাবিবকে তুমি বলে এই আয়াত পড়তে আর হাঁটতে কুল জাল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা হক আছে বাতিল আর থাকতে পারবে না ইনশাআল্লাহ আরে ঠিক না মুসলমান কাকে বলে মুসলমান কাকে বলে আযান দিলে তো মুসলমান ঘরে শুয়ে থাকতে পারে না সূরা আনফাল আল্লাহ বলে ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম মুমিনের কানে যখন আল্লাহর নামে আওয়াজ যাবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার মুমিনের কানে যখন এই আওয়াজ যাবে যে মুমিন সে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না তার অন্তরটা শুধু মাওলার মহব্বতে ঢেউ খেলতে থাকবে আল্লাহ আল্লাহ কা মুবারক নাম হ্যায় আল্লাহ আল্লাহ আশিকোं का काम है अल्लाह अल्लाह का मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह इचे शीरीन इस्ते नाम शीर शक्कर में को नरजामन तमाम मोमेन जिक्र खुदा बसियारे गो ताबो यादी दर्दो आलम आबोरू बस बुजुर्गी हस्ता अंदर यादे ओ नामे उच्च पर जबान मेरा वादा हर बने मो आगा साल जोड़े शावा हाजी अहमदुल्लाह मुहाजिरी मक्की रहमतुल्लाह अलैहि बोले ओ ईमानदार আল্লাহর গোলাম মুমিনের কানে যখন আল্লাহর নামের আওয়াজ পৌঁছবে মুমিনের অন্তরটা মাওলার মুহাব্বতের শরবত দ্বারা ভরপুর হয়ে যাবে অন্তর থেকে মুহাব্বতের মোহাব্বতের শরবত প্রতিটা পশমের গোড়া দিয়া ঝরনা হইয়া বাহির হইবে যেমন বেলালে হাবশি আল্লাহর নাম নিতেছে আহাদ 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 উমাইয়া বেলালের উপর নির্যাতন করতেছে বেলালকে চাবুক মারতেছে বেলালের শরীরটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে না বেলালের আহাদ আহাদ শব্দ বন্ধ হয় না বেলাল তার মাওলারে ডাকে আশে পুষে क्या मजा है माशूक से कोसी
पोजियो शाके गुल में क्या मजा है गुलगोली से पोजियो বেলালের মধ্যে হাত হাত শব্দ বের হইতেছে উমাইয়া রাগ হইয়া লোহা গরম করে বেলালের জিহ্বার মধ্যে লাগাই দিছে বেলালের জিহ্বাটা পুইরা মাঝখান দিয়া দুইটা ভাগ হয়ে গেছে মুখটা রক্ত মেখে গেছে পুরো মুখ রক্ত দিয়া ভরে পড়ে গেছে রক্তাক্ত মুখ দিয়ে বেলালের পর হাত হাত বলে বলে বেলাল এরপরও তুমি আহাত আহাত বলতেছো তার মধ্যে কি মজা পাও বেলাল বলে এতক্ষণ আমি যে আহাত আহাত বলছি তার মধ্যে যেই মজা না পাইছি রক্ত আসার পরে মজা আরো অনেক গুণে বাইরে গেছে ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়াজিলাত কুলুবুহুম আযান হয়ে গেলে মুমিন আর ঘরে শুয়ে থাকতে পারে না মুমিনের হাতে আর কাজ উঠে না ঠিক না ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতু যাদাতুহুম ঈমানা नहीं है बाकी तो होता है हर दम मगर आवाज नहीं है कुरान तेलावत करा मानी मालिकेर साथे কথা বলা গোলাম মালিকের সাথে কথা কয় বন্ধু বন্ধুর সাথে কথা কইলে মোহাব্বত কমে না পারে কুরান তেলাওয়াত করা মানে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা তুমসা গুই হামদম কুই দম সাজ नहीं है बाकी तो होता है हरदम मगर आवाज नहीं है बिना आवाज से अल्लाह से কথা বলা হয় কোরআন তেলাওয়াত করলে সুবহানাল্লাহ এই কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মুমিনের ঈমান বাড়তে থাকে তাই না ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন দুই নাম্বার তাই যে মুমিন সে ভরসা করবে কার উপর চাইবে কার কাছে না বাবার কাছে না মাজারের কাছে না পীরের কাছে না লেংটার কাছে না শয়তানের কাছে না মুমিন চাবে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার উদুনি अस्ताजिब लकुम हर घड़ी देने के तू तैयार है हर घड़ी देने के तू तैयार है जो न मांगे उससे तू बेजार है तू दाता है आवर देने के लिए दर तेरे रहमत से है हरदम खुले अल्लाह চাইবে কার কাছে তাওয়াক্কুল করব কার উপরে এদিকে চাপেন তাওয়াক্কুল করব কার উপর আল্লাহু আকবার কার উপর আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন মুমিন ভরসা করবে কার উপর বাচ্চা হয় না চাইবে কার কাছে ব্যবসা বরকত হওয়ার জন্য চাইবে কার কাছে ব্যবসা ভালো হওয়ার জন্য কিছু দিলে দিবে কাকে দিবের পথে দিবে না বাবার মাজারে দিবে কারিগর আয়না বসাইয়া দে মোর কলবের ভিতর বাবারে আমার বাবার আল্লাহ
পানি নিচে মোমের বাতি, বান বাতাসে নিবে না। বাবার কাছে মুরিদ হইলে নামাজ রোজা লাগে না। নামাজ পড়ো, নামাজের কি রাখো ডর, যেই নামাজে নামাজ পারি সেই নামাজ কোথায় তোমার? এগুলো হলো ভণ্ডামি, কথা ঠিক না? কার কাছে চাইবে? কাছে চাইবে। মোমেন কোন মাখলুকের কাছে চাইতে পারে না, ঠিক ঠিক না? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কেন? তিনি হইলেন রব, যিনি করেন সব, রব যিনি, তিনি করেন সব, ঠিক কি ঠিক না? তোমার বাবা তো মরে গেছে, মারা গেলে কিছু দিতে পারে না। আমার মাওলা জীবিত, হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম, লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, তুলিজুল লাইলা ফিন নাহারি ওয়া তুলিজুল নাহারা ফিল লাইল ওয়া তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইতি ওয়া তুখরিজুল মাইতা মিনাল হায়্য ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিসাব। আল্লাহ কয় তোর বাবা দিতে পারবে না, আমি যাকে চাই তাকে ওদের সম্পদের মালিক বানায় দে। আল্লাহু আকবার। বাবার যে শুয়ে আছে সে কিছু দিতে পারে না। রাগ হয় না মুসলমান, রাগ হয় না। রাগ হওয়ার জন্য বলতেছি না আমি তোমাদের সাথে শত্রু নাই, আমার সাথে তোমার আপনাদের কোনো শত্রুতা নাই, আছে নাকি? আরে মান্নত করবো কার নামে? মাতার নামে মান্নত করা জায়েজ নাই, হারাম হারাম। কোরআন বলে হুররিমাত আলাইকুমুল মাইতাতা ওয়াদ-দামা ওয়া লাহমাল খিনজির ওয়া মা উহিল্লা বিহি লিগাইরিল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহ নামে মান্নত করা হারাম হারাম। কেবলে কোরআন বলছে যারা এর পরে মাজারে গিয়ে মান্নত করে, গরু দেয়, ছাগল দেয়, চাউল দেয়, ডাল দেয়, মুরগ দেয়, মুরগি দেয়, আল্লাহ বলে ওগুলা মুশরিক। আর দুনিয়ায় শিরিক হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ। যে শিরিক করেছে সবচেয়ে বড় জালেম, কথা ঠিক কি ঠিক? আল্লাহু আকবার। আল্লাহর সাথে কারো কোন শরীক আছে নাকি? কুল হুয়াল্লাহু আহাদুন আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আমি মানলাম আল্লাহ এক, পরে বাবার কাছে গিয়া চাইলাম, মানছি একটা, করছি আরেকটা, আমি তো মুনাফিক। মুশরিক, মুশরিক, কথা ঠিক কি না? চাইবে কার কাছে? আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া মুসলমানের জন্য জায়েজ নাই। এটা কোরআনের বিধান। যারা মানবেন মুসলমান, মানবেন না ডাইরেক্ট। কথা ঠিক কি ঠিক না? ডাইরেক্ট অ্যাকশন, ঠিক না? এখানে কোনো ভেজাল নাই। লা রাইবা ফীহ, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহ হুদাল লিল মুত্তাকিন। এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নাই, এটা তাদের জন্য হেদায়েত যারা মুত্তাকি। মুত্তাকি কারা শুনবেন? ইন্নাল্লাযীনা আমানু, ইন্নামাল মুত্তাকি কারা? আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। ডাইরেক্ট আল্লাহ ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে কোরআনের শুরুতে। মুত্তাকি কারা? আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। যারা অদৃশ্য বিষয়ের পরিমাণ আনে, কবরের আযাব দেখা যায় না, ঈমান আনছে। জান্নাত দেখা যায় না, ঈমান আনছে। জাহান্নাম দেখা যায় না, ঈমান আনছে। আল্লাহরে দেখা যায় না, ঈমান আনছে। ফুলসেরাতকে দেখা যায় না, ঈমান আনছে। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি
খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাসি বাদাল মাউত। ঠিক কি ঠিক না? আল্লাহু আকবার। তাদেরকেই বলে মুমিন, তারা ঠিক কি না? এই বিষয়গুলোর উপর যারা ঈমান আনছে তারা কি? যারা নামাজ পড়ে তারা মুমিন। অনেকে তো আমরা নামাজ পড়ি না, আল্লাহ আমাদের নামাজ পড়তে পায় নাই, আমরা নামাজ কায়েম করি। আমি কি বলে না? আল্লাহ। তাহলে অনেক কথা, ওদিকে আমি যাব না, আমি এখনই শেষ করে দিব। তাহলে মুমিন 3 নাম্বার ভরসা করবে কার উপর? 4 নম্বরে ওয়াল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাতা, নামাজ পড়বে। ফজর বাদ দিয়া 4 ওয়াক্ত না, 2 ওয়াক্ত না, 1 ওয়াক্ত না, বছরে একবার, সপ্তাহে একবার, জীবনে একবার, তাইলে দৈনিক 5 বার। ঠিক না? তাইলে 5 ওয়াক্ত নামাজ। 5 নাম্বার ওমিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন, আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছে তার থেকে খরচ করবে কার জন্য? আল্লাহ হেলে বাবার কথা কয় না, মাজারের কথা কয় না, আল্লাহ হেলে কি কইছে? ওমিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। আল্লাহু আকবার। হালাল পথে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে বলছে। বেজাল জায়গায় দিলে চলবে না, কথা ঠিক কি না? বেজাল জায়গায় বাবা রাগ হয়েন না। আরে যদি এগুলো করতে পারেন কি হবে? আল্লাহ কি বলে? উলাইকা হুমুল মুমিনুনা হাক্কা। এই 5টা কাজ যারা করবে তারা হলো প্রকৃত মুমিন। কে বলছে কথাটা? তারা প্রকৃত মুমিন। যারা প্রকৃত মুমিন হবে তাদের পুরস্কার লাগবে না? লাহুম দারাজাতুন ইনদা রাব্বিহিম ওয়া মাগফিরাতুন। আল্লাহ কয় তাদের জন্য 3টা পুরস্কার আছে। কয়টা? 3টা। 1 নম্বরে আল্লাহ কয় লাহুম দারাজাতুন ইনদা রাব্বিহিম, তাদের আল্লাহর কাছে তাদের জন্য আছে সম্মান। জান্নাতুল ফিরদাউস আল্লাহ রাখা দিয়েছে। ওয়া মাগফিরাতুন 2 নম্বরের পুরস্কার সাধারণ ক্ষমা, সাধারণ ক্ষমা। সুবহানাল্লাহ। কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র যদি প্রতিষ্ঠানের আইন মাইনা চলে, তাহলে প্রতিষ্ঠানের আইন মাইনা পড়ালেখা করে যদি সে ভালো রেজাল্ট করে, তাহলে প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে পুরস্কার দেয়। সর্বোচ্চ পুরস্কার কি দেয়? সর্বোচ্চ পুরস্কারটা হলো, সর্বোচ্চ হলো প্রতিষ্ঠান তার যাবতীয় খরচ বহন করবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কয় যারা আমার সমস্ত বিধান মাইনা দুনিয়ার জমিনে এই হলের ভিতরে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে আসবে, আমি আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিব, সাধারণ ক্ষমা করে দিব। সাধারণ ক্ষমা। রিজকুন কারীম, তাদের সমস্ত রিজিকের দায়িত্ব আমি আল্লাহর হাতে। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমালাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।